श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करुची। राइटर इज द कॉन्शियस पॉइंट ऑफ द एज बोली आमे जानू। लेखक हेउछंती आम समय समाज एवं चेतनार जागृत प्रहरी। से आमको संस्कारित करती तांको शब्द माध्यम रे तांको लेखनी माध्यम रे। आधुनिक ओडिया प्रबंध साहित्य धारारे विवेकी प्रबंधर महत्व को आमे समस्ते बुझू। कविवर राधानाथ राय जड़े कवि नथिले, सहित तांकर बहुधा विभक्त व्यक्तित्व एवं तांकर प्रतिभा आमे समस्ते जानू। विवेकी प्रबंध तांकर तरुण बयसर एक उच्च कोटीर प्रबंध जो जड़े तरुण केमती निजर विवेकानुमोदित कर्म द्वारा परिचालित हेले मनीष व्यतिक्रम हुए, स्वतंत्र हुए, तत्सहित चेतनार अधिकारी हुए, ताहा उपस्थापन करिसेंती विवेकी प्रबंध जरिया। आज आम विवेकी प्रबंधर द्वितीय भाग शुणिबा, जोथिरे विवेक अनुसारी कर्म करने से आमको अनुप्रेरित करुचंती। विवेकी प्रबंधर द्वितीय भाग, प्राबंधिक राधानाथ राय। राज्य कर्मचारी मानकु देख, एमाने केते गंजण लभंती, मात्र तूनी होई सबु सहंती। सेमानंक अवलंबित कार्यप्रणाली घिनी अनेक लोक अनेक कथा कहंती। समस्तंकु प्रबोध देबा पई सेमानंकर अवकाश नाही। केवल उच्चतर कर्मचारी ठारे सेमाने दायी अटंती। एथिपाई उच्चतर कर्मचारी को अवलंबित प्रणालीर कारणमान जणांती। संसारर अन्यान्य कार्य सुद्धा सेहीपरि न कले चली हेबो नाही। लोकर आचरण उपरे केही जेबे अन्याय टीका करती, सेही टीका अशेष मनस्तापर हेतु हुए। वास्तव में काहारी आचरण भल अबा मंद ए विषय मत देबाकू लोके केड़े अनुपयुक्त अटंती, ताहा जेबे समस्तंकु जଣା थांता, तेबे केही सहसा कौनसी विषय मत दियंते नाही। कहा अन्याय मत जनित क्लेश सुद्धा भोग करने होता नहीं। आगे भाली देख, अन्यर प्रकृत अवस्था विषय आमे माने केड़े अज्ञ अटू। जनकु तुम्भे धनी मण, से निस्व अटे अथवा से धनी अटे, मात्र सेही धनर संगे संगे ताहाकू केते आपद सहिबाकू हुए, केते लोकर मन रखी केते लोकंकु डरी चलिबाकू हुए, ताहा तुम्भे जान नाही। जनकु तुम्भे सुस्थ शरीर मण, वास्तव में से मानसिक रोगर अधीन होई अहर्निश जंत्रणा भोग करुछि। तुम्भे कुह, अमुकी लोक केड़े असुखी, एपरी मुखरा भार्या घेनी मु चली पारंती कि? मात्र प्रकृत रे ताहार भार्या मुखरा हेले हे से ताहाकू यथेष्ट स्नेह करे एवं आपणाकू शुभ गमणे। तुम्हे कुह, अमुकी लोक भारी कपालिया, तापरी महीरे केही नाही। एडे स्नेहवती भार्या काहारी नाही। प्रकृत रे ताहा घर काली मंदिर अटे। तुम्हें कुह, अमुके लोक को कौनसी कार्य करने हुए नहीं, ताहार दिन जाक अवकाश। वास्तव में ताहाकू केते चिंता, केते परिश्रम, केते उद्योग करने हुई, सेथिर लभ मात्र तुमको जना नहीं। एथको अन्यर आचरण उपरे तुम्हें जो टीका कर, सेथिर लभ्य कौन? लोक गोटी को प्रकृति गोटिए। पुणी अनेक लोक अछंती, सेमाने आपणा समप्रकृतिक लोक छाड़ी अन्य लोकंकु अधम मनंती। देख, अन्यर आचरण उपरे टीका करिबा पई केते ज्ञान प्रयोजन रखे, प्राय सर्वज्ञतार प्रयोजन रखे। भिन्न जातीय प्राणी मानक प्रकृति रे जेते अंतर, भिन्न भिन्न लोक मानकर प्रकृति रे सेहीपरि अंतर थिबार दिसुअछि। बलद भल अबा मंद, शिष्ट अबा दुष्ट, ठेकुआ ए विषय विचार करि न पारे। गंजना तले उपेक्षा। उपेक्षित व्यक्ति मानकर मध्य सांत्वनार अनेक उपाय अछि। जो लोक आपणाकू उपेक्षार अनर्ह मणे, ताहाकू अनर्ह माने अनुचित मणे, ताहाकू उपेक्षा दुस्सह कष्ट दिए। मात्र वास्तव रे विज्ञ अवहेलार अनर्ह व्यक्ति सुद्धा अवहेलित हुअन्ति। एपरि स्थल रे उपेक्षार प्रकृत हेतु स्मरण कले उपेक्षा जनित क्लेश निश्चय उणा हेब। हेतु कि उपेक्षा स्वयं कष्टकारी हेले मध्य सेथिरे हेतु सबुबेले सेहीपरि कष्टकर हुए नाही।
ଅମୁକି ଉପାୟରେ ଅମୁକି ବସ୍ତୁ ମିଳେ, ତୁମ୍ଭେ ସେ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବି ପାରିବ ନାହିଁ। ଅଥଚ ସେହି ବସ୍ତୁ ଲିପ୍ସା ତୁମ୍ଭ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଜାଗରୁକ ଅଛି। ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ ଲିପ୍ସା ତୁମ୍ଭର ବିଜ୍ଞତାର ସଦୃଶ ନୁହେଁ। ତୁମ୍ଭଠାରେ ଗୁଣର ଅଭାବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହା ଲଭିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ଏଡ଼େ ଆଗ୍ରହ, ତାହା କେବଳ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁବିଧାର ପ୍ରୟୋଜନ ରଖେ, ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ସେପରି ସୁବିଧା ଘଟୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଉତ୍ତର ସାଧକଙ୍କୁ ବହୁ ମଣନ୍ତି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି, ଆପଣା ପାଇଁ କେହି କହିପାରେ ନାହିଁ। ଯେବେ କେହି କହେ, ଲୋକେ ତାକୁ ଅହଙ୍କାରୀ, ଧୃଷ୍ଟ ଏବଂ ନିର୍ଲଜ ମଣନ୍ତି। ଉତ୍ତର ସାଧକ ଥିଲେ ଏପରି ଅନର୍ଥଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ସେହି କଥାମାନ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ନିର୍ଭୀକ ମନରେ କହିପାରିବେ। ତୁମ୍ଭର ଯେବେ ଏପରି ଉତ୍ତର ସାଧକ ନାହାନ୍ତି, ତୁନି ହୋଇଥାଅ। ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଅଧିକ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗେ ଆପଣା ଅବସ୍ଥା ତୁଳନା କରି ମନକୁ ପ୍ରବୋଧ ଦିଅ। ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟାୟର ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶେଷ। ଅନ୍ୟାୟ ସହି ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନ ସହି ଗତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି, ମୋର ଆଉ କିଛି ମାଗୁଣି ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ହେଲେ ସବୁ ହେଲା, ମୁଁ କେବଳ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। କେବଳ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛ? ନ୍ୟାୟ ଭିତରେ କେତେ ଗଲା ଭାଳି ଦେଖିଛଟି କି? ନ୍ୟାୟ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶିତା ସାପେକ୍ଷ, ଶିଷ୍ଟତା ସାପେକ୍ଷ। ତୁମେ ଦିନ ଭିତରେ 100 କାରବାର କରୁଛ। ଯେବେ ପ୍ରତି କାରବାରରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ପ୍ରତି କାରବାରରେ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 300 ପଦାର୍ଥ ତୁମର ମାଗୁଣି ହେଲା। ତୁମଠାରେ ଯେବେ କେହି ଏହି ମାଗୁଣି କରିବ, ତୁମେ ଦେଇପାରିବ? ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ତୁମର ଏହି କ୍ଷମତାର ଅଭାବ ଅଛି, ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆନ ଲୋକଠାରେ ଏପରି ଅସଙ୍ଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅନୁଚିତ। ସଂସାର ଭ୍ରମ, ଆଳସ୍ୟ, ଚଳଚିତ୍ତତା, ନିରୁପରତନ୍ତ୍ରତା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ପ୍ରଭୃତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅନିଷ୍ଟମାନଙ୍କରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଏଥକୁ ଅନ୍ୟାୟ ନ ହେବାର ବିଚିତ୍ର ଅଟେ। ତୁମ୍ଭେ ମହିରେ ଅଛ, ଲୋକେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି, ଏମନ୍ତ ଅସଙ୍ଗତ ଗୁହାରି କରିବ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟଦେବଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେପରି, ଲୋକେ ସେପରି ନ ଭାବି ଆନ ପ୍ରକାର ଭାବନ୍ତି। କବିମାନେ ନ୍ୟାୟଦେବଙ୍କ ଏକ ହାତରେ ନିକ୍ତି, ଆନ ହାତରେ ଖଡ୍ଗ ଥିବାର କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଆୟୁଧ ଭାଗ୍ୟଦେବଙ୍କଠାରେ ଶୋଭା ପାଏ। ନ୍ୟାୟଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏପରି କଳ୍ପନା କରିବାର ଭୁଲ। ନ୍ୟାୟଦେବ ପୃଥିବୀ ଚାରିଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ହିଂସା, କୁସଂସ୍କାର, ଆଳସ୍ୟ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସହଚର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ଆଲୋକର ବ୍ୟବଧାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ ଆଗରେ ଏମାନଙ୍କର ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ବଳ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ବୃକ୍ଷ ଛାୟାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶାଖାନ୍ତରାଳ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପ୍ରାୟ ନ୍ୟାୟଦେବଙ୍କର କିରଣ କଣା ଲଭନ୍ତି। କେହି କେହି ଏପରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଯେ, ଛାୟା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭୀଷଣ ଛାୟାମାନ ପରସ୍ପର ଭଲ ରୂପେ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି, କେବଳ ସେହି ମାର୍ଗରେ ଲବମାତ୍ର କିରଣ ଆସୁଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହା ମନେ ରଖିଥିବ, ସେହି ଛାୟାମାନେ ସଂସାରର ଆନ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରାୟ ନଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସାନ ସାନ ଦୁର୍ବିପାକମାନ ସହିବାର ଦୁଷ୍କର ଅଟେ। ହେତୁ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆପଦମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅନୁରୂପ ବିବେକ ଆସେ, ମାତ୍ର ସାନ ସାନ କଷ୍ଟ ସଙ୍ଗେ ସେହିପରି ସାନ ସାନ ବିବେକ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହି ହେତୁରୁ ଯାହାକୁ ସାନ ସାନ କଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହାର ଚିତ୍ତର ପ୍ରସାଦ ଥାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ କିମ୍ପାଇଁ ଆଗୁ ସାବଧାନ ନ ହେଲି, ଏହି ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ ସେହି କଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ରୀତି ଏହିକି ଯେ, ସେ ଅଳ୍ପ ଅନବଧାନ ଲବ୍ଧ ଛିଦ୍ର ଦେଇ ପୁରୁଷର ସୁଖ କଳସରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଘୋଟିଯାଇ ବିଷାକ୍ତ କରେ। ଏଡ଼େ ସାନ ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଏପରି ଅନର୍ଥ ଆସିବ, ଏହା ଆଗରୁ ଜଣା ନଥାଏ। ଏଣୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକକୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଓ ବିସ୍ମିତ ହେବାକୁ ହୁଏ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଚ୍ଚ ମନସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଉପୁଜେ ନାହିଁ। ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନର ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଆମ୍ଭର ଏହି ଉକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏତିକି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିତାନ୍ତ ଧର୍ମଭୀରୁ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ମନରେ ଯେପରି ଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେପରି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଏହିପରି ଭାଳି ଆପଣାକୁ ଧିକ୍କାର ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏହା ଜାଣିବାର ଉଚିତ ଯେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କଳ୍ପନାକୁ ଯେବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରନ୍ତୁ, ତେବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ହୁଅନ୍ତା, ନର ଅମର ହୁଅନ୍ତା। ତୁମେ କେଉଁ ଛାର ଲୋକ? ତୁମ୍ଭ ଆଗେ କେତେ ମହାନ ଲୋକ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା ସମ୍ପାଦି ଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପରିସୀମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିଥିଲା, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭ ପରି ବୃଥା ବିଳାପ କରିଥିଲେ।
ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଥିର ପାଦେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସଂଗାତ ପ୍ରଭୃତି କଳାମାନ ମଧ୍ୟ ସାନ ସାନ କଷ୍ଟ ନିବାରଣର ପ୍ରଧାନ ଉପାୟ ଅଟେ। ଦାରୁଣ ବିପଦରେ ବିବେକ ଆଉ ଧର୍ମ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହିଁରେ କିଛି ଲଭ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସାନ ସାନ କଷ୍ଟ ସଂସିତ କଳାମାନଙ୍କରେ ଅଂଶତଃ ନିବାରିତ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଏକ ବିଷମ ଦୁର୍ବିପାକ ଅଛି, ସେଥିରେ ଚିତ୍ତର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାର କଠିନ ଅଟେ। କେହି କେହି କଳ୍ପନା ପରତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ଭାଳନ୍ତି, ଆମର ଏଇ ଅଭିଳାଷ ଚରିତାର୍ଥ ହେଲେ ଚିରସୁଖୀ, ନହେଲେ ଚିରଦୁଃଖୀ ହେବୁ। ଦୁର୍ଦୈବ ଯୋଗୁଁ ସେହି ଚିରପୋଷିତ ଆଶା ଫଳବତୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗ୍ନାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଭଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ଅଲବ୍ଧ ସୁଖର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ମନୋହର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ କଳ୍ପନାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର ମନୋହରତର କରି ହୃଦୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ନର୍ତ୍ତନ କରାଉଥାଏ। ସଂସାର କାରାଗାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ। ଏଥିପରେ ଯେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମୃଦ୍ଧି ଥାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଆନ୍ତରିକ ନିର୍ବେଦର ପରାକାଷ୍ଠା ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସମୃଦ୍ଧି ବିଡ଼ମ୍ବନାବତ୍ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ଏପରି ନିର୍ବେଦର ଶାନ୍ତି ସହଜରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତଥାଚ ଏହାର ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିକାର ଅଛି। ମନେକର ସେହି ଚିର ଅଭିଳଷିତ ପଦାର୍ଥର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ଜାଣି ସେଥିରୁ ଯେତେ ସୁଖ ଲଭିବାର ଆଶା ଥିଲା, ଏବେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସେହି ସୁଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଉଅଛଟି କି? ଯେବେ ତୁମର କଳ୍ପନା ନିତାନ୍ତ ବିକୃତ ହୋଇନଥାଏ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ନିଷେଧ ମୁଖ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଆଉ ତୁମର ଏହି ଭାଳିବାର ଉଚିତ ଅଟେ ଯେ ସେହି ସୁଖ ଲବ୍ଧ ହେଲେ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଶଙ୍କାଯୁକ୍ତ କରାଉଥିବ। ସ୍ନେହ ଥିଲେ ଅନିଷ୍ଟା ଶଙ୍କା ହୁଏ। ଧନଜନ ପରିବାରାଦି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବିରୋଧୀ ଅଟନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ଏହା ବକ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଉପଦେଶ ଲାଭ ହୁଏ। ବାସ୍ତବରେ ଦୁଃଖ ବହୁଦର୍ଶିତାର ପରିମାପକ ଅଟଇ। ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ଆପଣାକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଥିଲେ, ତାହାଙ୍କର ଅବଲମ୍ବିତ ଉପାୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲେ ହେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଡ଼େ ଉଦାର ଥିଲା, ଭାବୁକ ପାଠକେ ବୁଝିପାରିବେ। ବିପଦ ଲୋଡ଼ି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ସଯୁକ୍ତିର ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ। ଚିକିତ୍ସକ ପ୍ରାୟ ଘରେ ବସିଥାଅ, କେତେ ପ୍ରକାର ନୂଆ ରୋଗୀ ଦେଖି ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ରୋଗରୁ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଲଭୁଥାଅ। ଆମ୍ଭର ଏହା ସ୍ମରଣ କରିବାର ବିହିତ ଅଟେ ଯେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଲୋକ ଚିରଜୀବନ ଯାତନା ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ସୁଖୀ ଲୋକ କାରାଗାରରେ ଚିର ରୋଗରେ ଅନ୍ୟାୟ ଉପଦ୍ରବରେ ଚିରଦିନ ଯାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲବମାତ୍ର ବିଳାପ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେଡ଼େ ଛାର ଅଟୁ। ମନୁଷ୍ୟର ମନ ନଦୀ ପ୍ରବାହ ପରି କୌଣସି କୌଣସି ସ୍ଥଳରେ ଆବିଳ ହେଉଅଛି। ନଦୀ ପ୍ରବାହ ପ୍ରାୟ କିଛି ଦୂର ଯାଇ ପୁଣି ତାହାର ପ୍ରାକୃତିକ ନିର୍ମଳତାକୁ ଲଭୁଅଛି। ମୁଁ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲି। ମେଘ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଦିନଯାକ ବର୍ଷା ହେବ, ଏହା ଭାଳିଥିଲି। ମାତ୍ର ମେଘ କଟିଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଲେ। ବୃକ୍ଷ ପତ୍ରାଗ୍ରରେ ଲମ୍ବିତ ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ରବି କିରଣ ପତିତ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପ୍ରଭାପୁଞ୍ଜ ପ୍ରାୟ ଦିଶିଲା। ଆରତି ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଏକତ୍ର ସମାବେଶ ପ୍ରାୟ ମନୋହର ଦିଶିଲା। ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ତାତ୍କାଳିକ ଶୋଭା ସନ୍ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଲି। ବିଳମ୍ବରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ହୁଏ, ତାହା ଟିକକ ଭିତରେ ବୁଝିପାରିବ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଶିଖିବାକୁ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗେ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତି ଅଛି, ଶିଖୁ ଶିଖୁ ଯୁଗ ବହିଯାଏ। ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ, ସେହି ନୀତିମାନ ସହଜରେ ବୁଝା ନ ଯାଏ ଏମନ୍ତ ନୁହେଁ। କଥାଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ଏହିପରି ହେତୁମୂଳକ ନୁହେଁ ଯେ ସେହି ହେତୁର ଯଥାର୍ଥ ଚଞ୍ଚଳ ଜଣାପଡ଼ିବ। କଥାଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ, ଶୁଣିଲା କ୍ଷଣି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବ। ତେବେ ଶିଖିବାକୁ ଏତେ ଦିନ କି ପାଇଁ ଗଲା? କାରଣ ଏତିକି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହୃଦୟ ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କର ମତଭେଦ ହୁଏ। ଆମ୍ଭର କିପରି ଭାଳିବାର ଉଚିତ, କ'ଣ କରିବାର ବିହିତ, ତାହା ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼େ। ମାତ୍ର ଆନ ପ୍ରକାର ଭାଳିବାକୁ, ଆନ ପ୍ରକାର କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଥାଏ। ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ଶିଖିବାକୁ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗେ। ଫଳା ଶିଖିବାକୁ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗେ, ପଣିକିଆ ଶିଖିବାକୁ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗେ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ଏପରି ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନାହିଁ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କୁ କବି କରିନାହାନ୍ତି, ଏହା ଶୀଘ୍ର ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେତେ ଚୌପଦୀ ରଚନ୍ତି, ରସିକତାର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ କଥା କହୁ କହୁ ଢଗ ବୁଲନ୍ତି, ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି କେତେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ଏପରି ଦିନ ଚାପି ସ୍ଥବିରତାକୁ ଲଭନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏପରି ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଅଛୁ। ବିଳମ୍ବରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିଖାଯାଏ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗେ, ଅନେକ ଶ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ମାତ୍ର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଲଭିଲା ଉତ୍ତାରୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ନାହିଁ।
ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଶିଖିଲା ରାତିରେ ନିଦ୍ରା ହେବା ଆଗେ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମନେ ମନେ ଆବୃତ୍ତି କରୁଅଛ, ଆଉ ତୁମର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏ କ'ଣ ସତ? ଏପରି ଶଙ୍କା ଆଉ ମନରେ ଜାତ ହେଉନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆଉ ମନରେ ପାଞ୍ଚୁନାହଁ ଏ ନୁହେଁ ପରା। ବିଳମ୍ବରେ ଶିଖିଲ, ମାତ୍ର ଯେବେ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ଆଉ ସଂଶୟ ନ ରହିଲା। ମାତ୍ର ଏମନ୍ତ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ହେତୁ ଓ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଫୁଟ ରୂପେ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସଂସ୍ଥିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ କେହି ଯେବେ ବୁଝାଇ ଦେବେ ତୁମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ, ମାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣ କଲେ ମହି ଓଲଟି ଗଲା ପରି ଦିଶିବ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି ମସ୍ତିଷ୍କ କହୁଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ସତ, ମାତ୍ର ତୁମର ଏପରି କୁ ଅଭ୍ୟାସ ଜନ୍ମିଛି ଯେ ସେଥିଯୋଗୁଁ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମିଥ୍ୟା ଭାଳୁଅଛ ଅଥବା ମିଥ୍ୟା ଭାଳିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସୁକ ଅଟ। ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିବାକୁ ଅନେକ ଆୟାସ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଏମନ୍ତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଥରକରେ ଶିଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱମାନ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଆୟତ୍ତ ହୁଏ। ଶିକ୍ଷା ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ୱାଦ ଲାଗେ, ପଛକୁ ସତ୍ୟ ଓ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ କର୍କଶ ବିଘ୍ନ ଲେଖନ ହୃଦୟ ପତ୍ରରେ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ଦେଇଯାଏ। ଦିନ ଗଲା, ମାସ ଗଲା, ହୃଦୟ ପୋଥି ଫିଟାଇ ଦେଖ, ସେ ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଲିଭିଯାଇଛି। କେବଳ ଲିଭିଯାଇଛି ଏମନ୍ତ ନୁହେଁ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେଥି ପରିବର୍ତ୍ତରେ ସେଥିର ବିପରୀତ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଦୁଇ ଚାରି କଥା କହିବୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ବିରୋଧୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସତ କଥା ଦେଖିବାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ମଣିଷ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାରି ଭିତରେ ସୁଖର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହୁଏ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଦୁଃଖ ଗୁରୁଙ୍କର ସେ ଶିଷ୍ୟ, ପଟ୍ଟଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏଇଟା ମଣିଷର ସହଚର। ତାରି ଭିତରେ ସୁଖ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେବଳ ନୀତି ବାଗିଶ ହେଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ସୁଖକୁ ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେ। ନୀତି ବାଗିଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଆମେ କୁପଥଗାମୀ ବିପଥଗାମୀ ହେବା ନାହିଁ। ଏବଂ ବିପଦଗାମୀ ହେଲେ ଯେଉଁ ମନର ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ଷେପ ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେ ସବୁରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ଯିବା ଏବଂ ଆମ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆମେ ଲାଭ କରିପାରିବା। ନୀତି ଜୀବନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେବା ଉଚିତ। ଉଚିତ ଅନୁଚିତର ଭେଦାଭେଦ, କରଣୀୟ ଅକରଣୀୟର ବିଚାର ଆମ ଭିତରେ ଆମ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ସହିତ ଆମକୁ ବିବେକାନୁମୋଦିତ କର୍ମରେ କର୍ମପନ୍ଥାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବନ୍ଧ, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରବନ୍ଧ, ଯାହାକୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉ। ଏବଂ ତରୁଣ ବୟସର ରାଧାନାଥ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତା ବିଚାର ରଖୁଥିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିସ୍ମୟକର। କାରଣ ତରୁଣ ବୟସରେ ମଣିଷ ବିଷୟ ଭୋଗ ବା ସାଂସାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଏ। ସେଥିରୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କେତେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଏ ବିବେକୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। ଜଣେ ଯୁବ ସାହିତ୍ୟିକ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଚେତନା ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ହିଁ ସେ କାବ୍ୟ ଯୁଗର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ବା ଜଣେ ଯୁଗସ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଡ଼ିଓରେ ବିବେକୀ ପ୍ରବନ୍ଧର ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣେଇବି। ଧନ୍ୟବାଦ।